святам Божага нараджэння. З малітвай ксёндз Андрей Сіповіч. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Хвала Христу, шановні слухачі Радіо Марія. Сьогодні у гостях у Радіо Марія пробач парафії святих апостолів Петра і Павла і святого Євгена Демазона у Мінську, монах так само ордена місіонера Облатов Безаганної Марії, але яшчэ да таго ж, а так само і аўтар праграмы на Радіо Марія, абавязкова скажу, мужчынам і жанчыны, стварыў іх, а таксама яшчэ і дырэктар выдавецтва пінскай дыяцэзіі отец Пётр Бялевіч. Хвала Христу, отец Пётр. Хвала навеки. І вось менавіта пра гэты аспект выдавецтва мы сёння і паразмаўляем з айцом Пятром. Так, отец Пётр, который абяцаў нам нейкую вельмі цікавую гісторыю, як усё пачыналася, чаму яно ўвогуле пачалося, чаму вас зацікавіла гэтая справа выдавецкая. Вось спадзяемся даведацца сёння менавіта ў нашым эфіры. Дай Божа. Колькі часу ўвогуле, отец Пётр, вы сябе можаце называць выдаўцом? Пакуль што мне цяжка сказаць, колькі часу ніколі не лічыў. Просто ўсё пачалося з дзяцінства, як усіх дзяцей. Вы ўжо друкавалі кніжачкі, так? Не! Як усе дзеці. Перад праграму, якраз я тут бачыў 2-гадовага чи 1,5-гадовага дзіця, і я думаю, от я тады пачынаў. Як? Ну так, браў лісточкі і рваў іх все. Так пачыналася, як усе дзеці, да, ім цікава пашуршаць, паламаць, памяць, парваць. Але так больш справа выдавецтва такого яшчэ дзіцячага. Гэта сапраўды з дзетства пачалося. Хачу яшчэ раз прывітаць дарагіх слухачоў Радыё Марыя. Я радую, што магу быць з вамі кожны раз, калі я тут на радыё, вельмі цудоўна і заўсёды з радасцю прыхажу. І дзякуй вялікі, што запрасілі мяне на гэтую праграму госць у студіі, калі я прахадзіў міма і не прайшоў, а зайшоў. І тут я з вамі. Дзякуй вялікі. І цяпер як гэта пачалося? З дзяцінства, ў прынцыпе. Гэта быў 7 або 8 клас. Я вучыўся в Польшчы, там радзіўся. І у нашым класе былі такія хлопцы, якія належалі до міністрантаў. Многія з нас былі міністрантамі ў касцёле адначасова, аднокласнікі маі. Ну і мы былі такімі руплівымі міністрантамі. Мы служылі да аўтара. Тады ў гэтыя часы, там канец 70-х, начало 80-х, nawet od połowiny 70-tych gdzieś tak, my służyli do autora niekolki razy u tydzień, a u niedzielu po 2, po 3 służby my chcieli być jak najczęściej, no takie malczyki, takie chłopczyki, jakie wielmi. Nie tylko ja, nas było mnogo takich, wtedy nas było 100 ministrantów, ale jednoklasników gdzieś 5-6 człowiek. I my tak samo zostrakali się prosto tak. Na domu jednego z nich, bo on miał swój dom, kotedż, wtedy 70-te gody mieć swój kotedż, to było wow, takie ho. No ale u jego była swoja komnata, nam było wielmi ciekawa. I kiedyś my zabrali się i jeden z naszych siabrów każe, u mojego taty już pieczatna maszynka. Я не ведаю, ці моладзь ведае, што такое печатная машына. Па фільмах, я думаю, так бачылі. Так, па фільмах толькі. А ў нас было на самай справе. Ён прынёс ад таты і кажа, глядзіце, у мяне печатна машынка. І хтосьці там з сяброў кажа, то давайте будзем штосьці печатаць. І мы так паглядзелі адзін на аднаго. А што мы будзем печатаць? Ну і адзін з нас, і я так само падключыўся, я не памятаю, ці гэта быў я, ці гэта хтосьці другі, но мы ўсе былі абсолютно аднадумцы. Давайте будзем печатаць бюллетень такі для нашай парафіі, для нашого касцёла. А што будзем ім печатаць? А давайте запытаем ксяндза нашага. А можа пачнем, ведаеце, з самого простога. Давайте будзем разважаць малітву Ойча наш. Уяўляеце сабе, хлопчыкі 7 і 8 клас, гэта 13, 14, 15 гадоў. І мы ўжо такі, і мы ўсё так на серьёзе, то не было такое сабе, што а як будзем печатаць? Ну, маем одну машынку. І гэты хлопчык
mój siabra, jakoho była ta maszynka, każe, a u mojego taty tak samo jest mnogo bumagi, takiej tonienkiej, kapirku stawica, a, теперь что это такое kapirka, jeszcze skazać dzieciom, albo młodzi tak samo nie wiedają. I można za одной, kali dobra tak udarysz po klawiszy, tak dobra trzeba udarzyć, to za jeden raz możesz i 6 egzemplarów tam napieczatać. No to dawajcie, popróbuję. No, skończyło się wtedy tylko na marach. Często skażu, my podrychtowali się, my tam wsiąże, tak. Potem jeszcze raz sustreli się, jeszcze raz, ale w końcu zapytali nawet my naszego księdza wikaria u parafii, jaki był opiekuną ministrantą. My zapytali się, czy możemy takie robić. I on każe, da, możecie, kali łaska, tylko przyniesiecie, ja prawieru, ja to tam. No ale takie jeszcze chłopcy byli nie wielmi zorganizowane, ale samo je żadanie, to było dla nas dość wielmi ważne i wielkie. I zdaje się, paśle ja już to pokinął. No kali był już w seminarii duchownej, misjonierów obłatał Bezzachannej Maryi. Tam po sioniczny dzień wypuszczaється taka obrzańska mozaika. To wioska Obra nazywaється, i w tej wiosce jest seminaria i mozaika, znaczy z życia seminarii. Znaczy mozaika z Obry, da? Z seminarii u Obry. Tak można. To gazeta taka, tak? Żurnał taki, czasopis był. Czasopis średnio on wychodził raz w miesiąc, raz w 2 miesiące. I tam mnie nie poprosili być tylko technicznym. Znaczy, ja nie pisał tam nijakich stacji, niczego takiego, tylko nabieraj teksty. No i ja nabierał, тому że w dzieciństwie baczył, jak wyglądaje pieczatna maszynka, to ja już wiedział, jak ją tam передвигać, jak tam stuczać, jak tam wyprawiać, żeby popaść tak jak trzeba. A wtedy, oj, to było jeszcze, trzeba było na specjalnej matrycy pieczatać wrучную, na specjalnej matrycy. I nie daj Boże, a szybko, bo matryca potem na baraban kłała się, i z barabana przechodziło to wszystko już na bumagu i pieczatało się tam. I potem wszystko kleiło się. To wszystko ja baczył w duchownej seminarii. Już mnie było wtedy 20 do 25 lat. Ja w tym udzielniczał. Podobało się, bo to było nowe. To było jeszcze lepsze od tej pieczatnej, prostej maszynki. No i wtedy tak pierwszy raz, że ja udzielniczał u wydawieckiej sprawie, потому что to już jest seminaryjny czasopis, jaki my rozsyłali wszystkim misjonierom z Polski. Wielki nakład był? I on nie był wielmi wielki, ale думаю, gdzieś 500 sztuk było. Потому что on był dla seminarii, ale był dla usioj naszej prowincji polskiej, znaczy usiadamy, a było wtedy naszych monasterów gdzieś 20-25, plus jeszcze dom prowincjalny, a same główne my rozsyłali wszystkim misjonierom z Polski, jakie pracowali w innych krajach. I temu to robiło się, no gdzieś 500 było, думаю, że tak. Tam byli ciężkości z bumagą, z wszystkim. No, była grupa seminarystów, ojciec, jeden wychowawca, jaki był za to odkazny, i on prohetał, że tam starał się seminarysty te, jakie, a mnie nie prosili, pieczataj nam. No. Ja tak nauczył się pieczatać, jakoś tak mało pomyłek robił. I temu dowierali mnie большие teksty, tam, no nie daj Boże, tam, no teraz już to wszystko komputerna, to całkiem mniejsza praca. Tak że takie byli początki. Znowu, i kiedy ja był wyświadczony w 1992 гоdzie, u Polski zaczęli wydawać katolickie już czasopisy, gazety, już tak swobodna pełnością, to już po rozpadu Sowieckiego Sojuszu. I tu ciekawa, wyszedł taki nowy dziecki żurnał. Dziecki żurnał, jaki ja nie miał do czynienia z tym żurnałem. Prosto dzieci przeczytał reklamę, wydaje się dziecki żurnał. Kto z księdza chce zamawiać, kali łaska, możecie zamówić u nas, my poślemy i tak dalej. Ja, jak wikary w parafii, zapytał proboszcza, mogę ja napisać tam do nich, albo potelefonować i zakazać dla naszej parafii tam, ja tak zrazu, sztuk 200. No bo dzieci mnogo w parafii było, faktycznie było wielmi mnogo dzieci.
I on tak poglądał na mnie, a kto będzie płacić za heta? No jak zawsze pytanie hety finansowe. Ja кажу, no dzieci, baćki prostu będziemy wyłażywać jak insze gazety u kościole i niechaj kidają achwiary. No jak znajdziesz groszy, dawaj, da? I mało tego, że ja im napisał, czy tam telefon, ja pojechał w redakcję, to w Katowicach, ja pamiętam, wielmi dobra, w redakcję w Katowice, to był, nazywała się Promyk Ranicznej Zorki. Tak nazywało się nazwanie tego, na polskiej mowie Promyk Jutrzenki. Promyk Ranicznej Zorki, taki czasopis dziecki. I mnie wielmi spodobał się i mnie chciało, żeby dzieci tak samo mieli. No, każdy sposób ewangelizacji, kiedy on Boży i niesie dobrą nowinę, i on dobry. I ja chciał takim sposobem tak samo dzieci przyciągnąć do kościoła, kapiany chodzili, wtedy patrzała się już religia w szkołach u Polsce, a wiecie, no po-różnemu każą trochę tę religię w szkołach, тому что ja na niby to odciągiwała dzieci od kościoła, bo kiedy na przykład ja uczył się przy kościole, to nie chcę, idę na religię do kościoła, albo przy kościole w zale, to ja jakimś sposobem związany z kościołem, niepośrednio. A kiedy religia u szkole, to chyba już ksiądz idzie do szkoły, a nie dzieci ze szkoły przychodzą do kościoła. I krychu mniej dzieci zaczęli chodzić do kościoła, a mnie chciało, żeby больше chodzili. To ja im rozdawał i czasopis i w kościole, i w szkole, i zaochwoczywał. Taki był początek, скажем tak, zachoplenie, takie prostoje, jeszcze niczego tam ja nie był aż tak odkazny, no sam organizował, kap inni ja czytali, kap drukowane słowo tak samo było w rukach, to wielmi ważne. Nie tylko, teraz się думает, tylko mobilka, tam planszet, komputer, a drukowane niech to nie bierze. Drukowane lepsze. To jeszcze kaliście może trochę to jeszcze skażu. Właśnie taki początek. Potem 2 lata ja popracował w tej parafii u Polsce i posłali mnie na Ukrainę. Przyjeżdżają na Ukrainę, a tam był ojciec Jacek, teraz już on biskup Jacek u Krymu pracuje. I ojciec był Jacek moim nastojacielem i był proboszczem u kościoła. Ja był wikariem, tak samo jemu to pomagał. I покуль ja przyjechał, i on rok raniej zrobił sam śpiewnik dla swoich parafian. I kiedy ja przyjechał potem w Białoruś, tak przeskoczył Białoruś, mnie wielmi podobało się, kiedy baczył u naszych kaplicach, kościołach, osobliwo na wioskach, tak samo, jak księdzy, babuli, sami przepisywali czasami wrучную, a czasami na pieczatnych maszynkach chytają się śpiewniki. Передавали, ксерокопировали, когда уже ксероксы появились, да? Ксерокопировали и складали в файлики. И это еще по сегодняшний день мои многие. Это цудовно. Это богаче. Не треба зразу, я так лічу, не треба зразу, каб był один śpiewnik dla усіх i nie można іншого. Tego одного dla усіх поки что нема у нашей краине. Тому я радуюсь, что в ogóle есть. Że jest śpiewniki różne. Ale wierniemy się na Ukrainę. Przyjeżdżają ja. Oj, probaczcie. Przyjeżdżają ja i baczę ojca Jacka już na ukraińskiej mowie. Na ukraińskiej mowie. Śpiewnik. I już się ludzie trzymają gdzieś takiego formata A5, trzymają w rukach i tam śpiewają jako na ukraińskim. Ja chutko nauczył się tak samo z nimi śpiewać. Z mową u mnie w ogóle problem nijakich nie ma. Bóg tak одарил, że ja chutko uczył się nowej mowy i tam ukraińsku wyuczył tak samo. Nietrenna, wtedy w swój czas, kiedy ja tam pracował 8 lat. I za ojcem Jackiem, no ojciec Jacek i on to się robił. I potem on mnie rozkazywał. A ty wiedziesz, że śpiewnik to nie pierwsze, że ja drukuję. A ja кажу, jak? A ty pamiętasz, w seminarii duchownej ja zajmował się
постоянно корреспонденцией с людьми з Советского Союза. Это были 80-е годы. Ты ведаешь, что я у семинарии имел печатную машинку на российской мове. В Польше у семинарии. И он рассказывал, я печатал на российской мове «Ojcze nasz», «Радуйся, Мария», вот на российской мове, «Слава Отцу и Сыну» и так далее. И молитвы, заповеди я сам печатал. Укладав у конверти до письма, писав, по всьому Совєтському Союзу розсилав різним людям, яких, здається, случайно, випадково я зустрів у Польщі. Я и брал от их адресы, а где вы живете, а кто вы, а як вы, давайте я вам пошлю письмо, поздравления. И он разом в этом письме list pisał i razem z tym napечатан rukami na rosyjskiej mowie ewangelizował Sowiecki Союз. Przy tym ciekawa, jak on sam paśla zauważył, bo jak pojechał na Ukrainę, okazało się, że mnogich on już wiedział z Winnicy na przykład. I on sam wiedział, mnogich. Kiedy on przyjechał na Ukrainę pracować, to on do ich do domu pojechał, nawiedał ich. Okazało się, że u nich byli te modlitwy, jakie on im pieczatał. Что доходили, что эта вся контроль не откидала. Просто приходили эти молитвы на одном листочке, який он сам. А я кажу, Яцек, не дренно, ти таку роботу проводив ще далеко до того, як ти сюди приїхав на Україну. І я, в принципі, вчився многому від його. Мне просто хотелось ведать больше, робить больше. Мне хотелось просто, я и глядел на его руки, что он робить, як это спевник и так далее. И я учил потом людей, потом я кажу ему, а он так само umiał grać. Ja кажу, to nauczy mnie jeszcze tej pieśni, jak to będzie uczyć, jak to śpiewać. To było wielmi cudowne. I ludzie byli wielmi rady. No a kiedy już przyjechał ja w Białoruś, to znowu taka radosna niespodzianka, потому что w Białorusi przyjechał u Szumilina, to Witebska obłaść, i tam byli moi braty, Krzysztof i Grzegorz, mnie nie susтрели, oni już rok pracowali razem. Ja przyjechał u drugim chodzie ich pracy, jak trzeci, pomagczy im tam u budownictwie sanktuarii Matki Bożej Facimskiej. I ujawicie sobie, za jeden chod ich pracy ja przyjeżdżаю, ojciec Krzysztof daje mnie w ruki, bo ja przyniósł z sobą. Chrześcijański śpiewnik. Глядзіце, я калі рыхтаваўся до гэтай праграмы, я паглядзеў, які гэта год выдання, бо там ojciec Krzysztof сам выдаваў. Хрысціянскі спевнік Санктуарій Маці Божай Фацімскай у Шуміліне 2002 год. 18 гадоў таму ужо дзесьці там в далёкай Віцебшчыне под границей с Россией, так можно сказать, свой спевник Санктуарий Матки Божией Фатимской у Шумилине 2002. Уже айцы нашыя выдали яго. Я памятаю, як ojciec Krzysztof brał mnie z sobою w Winnicу do introligatora, zawaził już gotowe, składzione гэтые śpiewy na białoruskiej mowie. I tam inteligrator, jany tam wyjaśniali, pamiętam jeszcze, jaką okładku zrobić, tam ciut twierdzejszą. Inteligrator obrezał. Na A4 drukowali, zwyczajnej drukarkой, takiej domaszniej. Canon to była drukarka. I potem słażywali, a potem sklejwali. Tam rezultat niewielmi tam, bo teraz te listoczki wyletają. Ale wtedy to był szedewr. Tady to było coś prosto niezwyczajne. Ja wielmi tak samo radował się. I wiecie, z tego śpiewnika, dziękujący tak samo siostrom Szarytkam, dziękujący tu Krzysztof, ojcu Grzegorzu, ja nauczył się wszystkich tych śpiewał. Wszystkie te śpiewy, pieśni dla mnie wielmi wiadome. Zrazu после przyjezda, zrazu тут же i wieś kościół. I co ciekawe, 2 osoby na świętej mszy, ksiądz i jeszcze 2 tam babuli. I one biorą śpiewnik i sami zaczynają tam, tak? Kali czas Boże Narodzenie, kiedy
Wielki Post, Wielkopostne, bo тут все так є, так по-простому зроблено. По-простому. Я лічу, це найлепше. Тоді ж то, тому що це, я не лічу, це наше. Ми повинні співати, а як? Певно, що не можемо не śpiewać. Тож написано християнський śpiewnik, тут наша Мать Божа Фатимська, санктуарій Фатимський. Тут jeszcze napisane, тут jeszcze jest i kto nabór tekstów robił, Jury i Światłana. Potem wydano z dozwolu do szparskiego dzieła Witebskiej diecezji. Тут ksiądz Andrzej rozpisał się. Misjoniery Abłaty bez Zahannej Maryi, to autory. Wszystko jak potrzebne, nawet jest adres ojca Krzysztofa, numer telefonu, gdzie my na pierwszej kwatery żyli. Teraz już dawno tam nie żyją, oj, dawno nie żyją. My tam jeszcze 2 lata, kiedy ja przyjechał, żyli potem może. Ale wszystko jest, kiedy ktoś chciałby, wtedy jeszcze ten śpiewnik. I ja wielmi raduję się, kiedy baczę inne śpiewniki. Podobne ja, albo inaczej zrobione ja, bo jest po parafiach po всей Białorusi, To raduje. To pokazuje, liturgia, tak, żywaja, śpiewać trzeba to drukować i tak dalej, to jest się książki. I tak jeszcze ojciec Grzegorz, ja tak гляdził, moje zadanie Tadeusz Umienina było budować sanktuary, kościół, monastyr tam. Tam ja nie mógł podключить w drukowanie tego всього. Kolki mógł, stolki podключał się. Ale ojciec Grzegorz siedział całymi godzinami i robił jeszcze jedną rzecz. I tu mogą na mnie szyszki polecieć, kiedy ja to zaraz skażu. Tak, bo autorskie prawy. Sława Bogu, jest Pan Bóg, jaki daje autorskie prawy na Jego słowa, na malitwy. To nie my prydumali Ojcze Nasz, witaj Maryja. To wszystko z Biblii. A Bóg skazał nam, molicie się. Nie skazał nam, prosicie na piśmie autorskie prawy. No. A Bóg skazał, molicie się. Tak? Bo skazał, czytajcie Słowo Boże. I ojciec Grzegorz, ja go nie ma, mogę skazać. Co on robił? Siedział za komputerem, wtedy już za komputerem i pieczętał lekcjonarii na białoruskiej mowie. Pieczętał swój dla naszej parafii lekcjonarii. I ja pytаю, co to? A on każe, lekcjonarii pieczętają. Переписываю z jakoś tam Biblii, chyba Czernauskowo, albo jakoś tam. Toż to było wtedy, początek 2000 lat, tam 2000 do 2002, 2003, 2004. Pieczętają na każdy dzień w listki, ty baczył tam w fajlikach leżeć na ambonie, a potem zabierą, после tego periodu, na przykład adwentu, tak? Zabierą się razem. I on takie robił. Zabrał, pojechał k intrygatoru. Tam jemu w twardej okładce zszylił się to. I nadrukowane było, i zrobione tak jak współczesne. Tak zwyczajno, prosto. My już wtedy mieli swój lekcjonary. Pełno tam ktoś ci skaże nieprawilny, bo a kto miał prawilny w 2002 albo 2003 roku? Był biskup Witebski. My zanosili do biskupa, możemy tego czytać. Możecie. Wsio, dziękuję. Czytali my, Co zrobić? Rozstrzelać nas za to. Radować się, że Słowo Boże obwieszczało się. Radować się. Ale ja tak zrozumiała, że to paproki byli, raz wy tak szmat кажете, że na tę temę byli, tak? Na żal, tam gdzie jest sprawa Boża, to takim znakiem, że to sprawa Boża jest ciężkość. Gdyby ich nie było, to można byłoby tak zadumać, a może tylko dla swojej chwały jane robić, albo coś tam takoje, tak? Ale kiedy jest ciężkości, to wtedy pieczać Boża jakby tak? Że to trzeba iść przez krzyż. Nie ma innej drogi. My by chcieli, jak my każemy, biała pałasa. Nie trzymaється. Nie. I kiedy ty robisz sprawę Bożą, to zawsze gdzieś ci po drodze będzie stajać krzyż. I ty должен przejść przez ten krzyż. Ty должен udzielniczać u tym krzyżu. Tak, że ta norma dla chrześcijanina, ta norma, nawet te paproki, czy tam jakieś ciężkości, nie trzeba zwracać na to uwagę. Iść dalej, robić swoją sprawę, radować się, że to można. A kiedy ja już przyjechał u Mińsk,
Nie, jeszcze u Szumilina. Zapytali mnie braty z Ukrainy, bo wiedali mnie, nie chcecie wy na rosyjskiej mowie żurnalczyk mają. Можем вам пересылать якості там і так далей. Ну і гэты журнал дзецкі «Водограй», якім я займаюсь по сённяшні дзень у Беларусі, на расійскай мове, правда. І просто так, развлечение, скажем, бо я гэтага не рыхтую, гэта рыхтуе ўсё Украіна на расійскі, прыхожы, просто дзецкі журнал. 10 раз у год, кожны месяц, акрама 2 месяцаў, калі лета, ліпень і жнівень, тады не выпускаецца. А так, кожны месяц вельмі цікавы, кольоровы такой журнальчык дзецкі ёсць. Чаму такая назва ў яго? «Водограй», прикольно просто там. Так захацелі на Украіне. Яны самі не ведаюць, «Водограй», так бы, няхай вода іграе, да, типа, coś такое, там, здаецца. Так, як щоб для дітей. Але християнський, тут підписано, християнський журнал, такого, детський християнський журнал. Вельмі прихожий. І тоді я в Шуміліна пачаў гэтым займацца. І пасля ўжо, гэта цянецца гадоў уже, напэўна, 15, нават не ведаю. Смешно атрымліваецца, бо я пасылаю дзецям по Беларусі гэты журнальчык. Слухайце, один раз такое, dzwonić mnie żanczyna i każe: ojciec Piotr, ja na koniec znajszła wasz numer, wy posyłajcie nam żurnał Wodograj, a u nas dzieci już wyrośli, oni już большие, a wy już stolki raz posyłali. A ja кажу: to скажите фамилию, на кого мы посылаем. Я не буду вам посылать, to пробачcie, я просто не гляжу там, не слежу, колькі гадоў уже, кто там вырос, кто не вырос. Так, вось вы посылали моей там внучке, ей уже 18, давно исполнилось, там 19-й год уже. А я кажу: добре, скажите, кажу, але знаете, не, я вам не скажу, бо я і тата, мой син, вельмі цікавиться. Dorosły mężczyzna, nie? Wielmi ciekawica. Jemu tu ciekawe informacje, takie ogólne, про Kościół, про świętych, про historię Kościoła. Takie Boże sprawy, takie informacje proste. I jemu wielmi to podobaється. Tak posyłajcie. I ja posyłаю, nawet nie wiedаю gdzie, kto tam otrzymuje, kto to czytaje. Jakiś ci tata, albo może i babuszka, może bojała się przyznać, że jej tak samo ciekawa. Ale dziękuj Bogu, tak? Znaczy, ludzie biorą, jeśli dobra rzecz jakaści, to ludzie biorą w ruki. Wiedają, że na papierach to lepsze jest, czym na ekranie. Nie stolki tak samo w oczy psują się, lepsze na papiery. I ja patrzył z tego. Przyjechałem u Mińsk. Одна mama пайшła sa мною, nie pamiętam w jakim godzie, na гэтую pokutную pielgrzymku u Bucław, z Mińska u Bucław. I my szli 4 dnia wtedy. Taka była pokutna. 17 człowiek nas z Mińska szło. Nie mógł iść ksiądz Władysław z Czerwonego Kościoła. I poprosił mnie, zamieni mnie, idź z ludźmi. Jakoś tak my raz czytali, że my sprawimy się za 4 dnia. Prawda, sprawili, ciężko było, ale przyszli. I u nas był czas, 17 człowiek tylko w pielgrzymce wtedy szło. 10 to przeszło, albo больше. Dużo, może to już i 12, 10 z tej pielgrzymki, albo 11. I ja tam zobaczyłem jedną mamę, jaka всю pielgrzymkę rozkazywała, jaka u niej cudowna doczka, jaka umie na komputerze, все robić, co chcecie. Ona tam taki komputer ma, ona może wam to i to, i to. I żużyła mnie всю эту pielgrzymkę. Na koniec ja кажу: dobra, dawajcie, ja przyjdę k wam w gości i skażecie mnie adres tam, poglądam, co wasza doczka robić. Ja przyszedł, poglądał, mnie pokazali jakieś tam rysunki. I to wielmi składano zrobić, bo to все komputer na programowanie. A ja nie rozumiałem, że to programowanie. To rysunek, tak rysunek, że my tam, rysunek jest, da, rysunek. A to, że jego tam nada programować jakimiś tam znakami, wtedy jeszcze był ja ciemny całkiem. A ja wtedy gdzieś miał z Polski
taki agenda biblijna. Agenda, słowo agenda. Czemu tutaj jano podpisane agenda? Agenda biblijna, to znaczyć, pутеводитель. Agenda, to biblijna agenda 2021 mają, tak? Pierwsza była biblijna agenda 2011. To była pierwsza. Ja każę tej dziewczynie, ja pokazał jej uzor z Polski i tak jak ona wygląda polska agenda, кажу, taką umiesz zrobić? I ona każe, nikogo nie robiła, popróbuję. No to popróbuj. I zaczęła próbować i naprawdę otrzymała się. I w 2010 my robili, a w 2011 już była gotowa pierwsza agenda, biblijna agenda. Znaczy takiej na każdy dzień Ewangelii, prawie to już kazał. I z tego zaczęła się wydawiecka moja sprawa, taka już seriozna. I ja pamiętam bardzo dobra, bo kiedy my pierwszą robili z tej dziewczyną, z Anastazją, my robili to wdwojem. Przychodził mój sobrat tam, ojciec Andrzej tam восхищał się, ależ ty to już robisz, tak, jak ty Настя umiesz to robić. Ja tak samo глядел, dla niej było bardzo ważne, każda detalka tam się dokładna. I tak zostało się po dzisiejszy dzień, kiedy wziąć tę agendę, biblijną agendę, tu techniczna, bardzo ciężka do czegoś tam przyczepić się, tak, że tam nie tak i tak dalej. My tu staramy się trzymać taki poziom, uzrowień bardzo taki wielki, kap było zawsiody. Chciało się prosto brać u ruki. No i naprawdę, kto weźmie raz u ruki, to bardzo chce brać u ruki. Mnie nawet wczoraj parafianie moi, ja pościśniał się krychu. Często skażu, u wieczory, przed światą i mszą, ja był na kaledzie. I jeszcze mają czas na pełno, jeszcze krychu czasu mają. Byłem na okaledzie i każu, rozmawiałem i ja mnie każuć, że ojciec Piotr, wiecie, my tak już больше bliżej do kościoła. My nawet zaczynamy tak jak w dzisiejszej Ewangelii napisana. A ja tak, jeszcze nie było i mszy. I ja przyznaję się, ja jeszcze nie przeczytał Ewangelii. Mnie tak wstydno stało. A co takoje? Bo wiecie, my, a wczorajszej Ewangelia, jak raz była trochę też to, jak to tam było, poniedziałek, tak, że apostoły poszli za Jezusem. Jan rozkazał, a Jezus сказал, idźcie i poglądźcie, gdzie ja żywu. I Jany кажуть, a ja swoją siabrowkę wzięła, сказала, idź poglądź nasz kościół. I na pierwszą mszu, jaka była 25 śnieżnia, ja przywiało siabrowkę, jaka nigdy u nijakim chramie ni razu u życiu nie była. A ja przywiałaś, ja jej кажу, idź poglądź nasz kościół. To już про новый костел, tak? Про новый, так, про новый, яким я так само займаюсь. I ona prawiała, tak? Rozumiecie, ludzie, ja tak udziwił się, tak obradował się. Mąż i żonka, młodyje ludzi, wielmi młodyje. Кажуть mnie, że oni przeczytali u Ewangelii ranicaj. I кажуть, kiedy my pośpiewajem, czytajem ranicaj. Kiedy nie pośpiewajem, czytają wieczory. Сегодня pośpieli, przeczytali. I one mnie świadczyć. Tak, że to dla mnie było, mnie wstydno stało za mnie nie. Ja zaromił się sam siebie, że to a простые ludzie, tak, jak to jest, jak to cudowne. A kiedy tak nie było, że ja nie czytali, ja nie wierzę w to, że ja nie wzięli mobilnik i tam sobie gladzili. Nie. I one mają heta i mają zadanie każdy dzień przekładać tę lenteczkę i glecieć, i czytać, i poznawać. I właśnie to codziennik. To bardzo dla mnie ważna sprawa, ale początek jaki był. Покуль my zaczęli to robić, ja poszedł jak raz był ksiądz biskup, arcybiskup nasz Tadeusz Honrysiewicz, metropolit. Poszedł, jeszcze był dopomożnym biskupem Tadeuszu ksiądz biskup Antoni Dziemianka i był jeszcze nuncja apostolski. I ja poszedł do 3 biskupów i do
naszego metropolita i do księdza biskupa Antonia Dziemianki i oddzielno jeszcze do nuncja apostolska i pytają. Wziął ja polski egzemplar, bo wtedy był w rukach u mnie polski, pokazał i pytają, mogę ja coś takiego na białoruskiej mowie wydać? I usiejany z wielkim takim zachapleniem korzyć. Wydawaj. Kali majesz machczymaść, my ci dopomagczy nie możemy, ale błogosławiam. No, materialna, tak? Ale błogosławiam. I to jest błogosławienie 3 biskupów. 2 arcybiskupy i 1 biskup, tak już, kali liczyć dokładnie. Ja to odczuł. Bo takie ciężkości pojawili się paśla. Słuchajcie, szyszki polecieli na mnie. No nie, kamni pram. Nie budu передавать, что i jak подробности, bo nie trzeba. No sam fakt. Уже після того, як видали перший раз, так? Ці ще до этого? Перед самым все было готово. Все было готово. И здавалось, что все рухне. Все, мы уже компьютерную верстку, все зробили, все было готово. Домовились с друкарней тут у Минску. Все было абсолютно. И вдруг такие камни полетели, что просто страшно было. Ale ja odczuwał i był upełniony, to jest błogosławienie biskupa. Одного, другого, третьего. Так, что костельная łada dała mnie błogosławienie. I choć ktoś ci tam zdaється takich przychylnych, dobrych ludzi, kościelnych, a potem pokazało, że chcieli zniszczyć prosto tę sprawę, nawet tak, ale ja кажу, błogosławienie biskupa. Ja zapierżywał z początku, a potem думаю, nie, biskup błogosławił, czego mnie boяться. Trzeba robić. 1 biskup, drugi, trzeci biskup. Trzeba robić. I suprać всех tych ciężkości, nieprostych, powiercie, nie mogę rozkazać, że suprać ciężkością budu robić. I zrobił. I otrzymało się pierwsze wydanie i teraz już to 11 wydanie. To 2021 rok. To już, i z tego zaczęło się. I to już 11 lat wydajemy jak постоянно. No, після ja już pracował w Pińskiej diecezji. Tak, ja baczę jeszcze się Berlin. W Pińskiej diecezji i pokazał kaliście księdzu biskupu na polskiej mowie taki molitownik Droga do nieba. I ja кажу, ksiądz biskup, хочете, możemy, u mnie tam znajomy w diecezji opolskiej, jaka ja wydaję tę książkę, możemy z nimi poговорить, one mogą nam dopomagać, to nadrukować i tak dalej. A ksiądz biskup, dobra, dawaj wtedy zrobimy, возобновим, bo było wydawnictwa dawajne Pińskiej diecezji, dawaj zrobimy odradzenie tego wydawnictwa. I mało to już to dozwolił i poprosił nawet tak, kapiachy te nadrukowały, ten molitownik, my jego nazwali Bóg Dobry, ale jeszcze i poprosił, abyśmy zarejestrowali wydawnictwo oficjalne, no w Ministerstwie Informatyki, no i my zarejestrowali to wydawnictwo Pińskiej diecezji. I ono zarejestrowane, mają prawo wydawać te książki. I wydają prosto i patrzymy z molitownika, tego molitownika Bóg Dobry. Jaki jest w pryncypie na wzór tego polskiego molitownika Droga do nieba, Droga do nieba, taki szlach do nieba. A my wybrali nazwanie Bóg Dobry prosto. I to już drugie wydanie, jako i tak samo zakończywaється, i już думаем, trzeba będzie, zdaється, i trzecie wydanie zrobić. A to molitownik razem ze śpiewnikiem. Właśnie tym śpiewnikiem w pryncypie. Отець Петр, а ось сутыкалася я з такім наконт гэтых малітваў меркаваннем, што вось не ўзгоджана з курай, штосьці такое. Не чулі вы нічога, вось менавіта расскажыце, што патлумачце, просто патлумачце, што там было такое Слухайте, старая гісторыя, што вы за рассказываете? Нічога пакуль, раскажыце вы, што там такое? Самое простое, послухайте. Я в костёле католицком. Молитовник и śpiewnik Bóg Dobry odredaktowany Komisją po sprawach liturgii i muzyki Pińskiej diecezji. Drugie wydanie wyprawlone, dopełnione. Wydane z nagody stulecia biskupskiego poświadczenia sługi Bożego Zygmunta Łazińskiego, pierwszego biskupa Pińskiego. Dalej.
Nihil obstat. Co znaczy nihil obstat? Niczego drennego suprać wiery i morali chrześcijańskiej тут nie ma. I тут podpisany kancler kurii. Imprimatur. Tak? Dozwoleno. I podpisany episkopus Pinskenzis, biskup Piński, Antoni Dziemianka. Что вы маєте супроть? Я нічого, я тільки питаю, як журналіст. Słuchy Tak. tych, albo takie tam mowy, kto niedouczony. Kali jest takoje, tak? To jest takoje, to koniec. Rozmów nie ma. Rozmów nie ma i koniec. I tu liczne słowa jeszcze kazać. Co tu sołomu małocić, tak? Кажуть так на польskiej mowie, sołomu. Sołoma już jest wymałoczona, ziarno wypało. Czemu my będziemy jeszcze sołomu małoczyć? Tak? A co, mnie trzeba było prosić kogoś autorskie prawa na malitwę Ojcze Nasz? To co, ktoś, to nierozumne, ktoś ci chce kapia swoje Ojcze Nasz? Ojcze Nasz to powszudna malitwa, всемирная. Kogo prosić? Kiedy jest utwierdzone все litanie i tak dalej w naszej krainie. Kto robić z siebie Pana Boga? Bo trzeba robić z siebie Pana Boga. Że ja тут Bóg i ja буду теперь kierować tym всем. Można tobie napieczatać Ojcze Nasz, czy nie lcha? To nierozumne. To prosto suprać wiery, suprać rozumu nawet. Bo kiedy to все od ci wy, Radio Maryja, odczytajcie się. Ci wy, kiedy molicie się Ojcze Nasz z narodem, różaniec, ci wy każdy raz prosicie dozwołu? No toż byłoby to nierozumne, prawda? Logiczne sprawy. Temu ja tym nie zajmuję się. Komu trzeba, komu nie czego robić, niechaj robić sobie, aby co. Ja mam wielmi szmat pracy. Tak samo Пасля катехізис, наприклад, ще про його я буду казати, то копія так само з польської мови ми скопірували, там, але зробили на білоруській мові, дали нам дозвол, вельми cieszyli się nawet wydawnictwa o polskiej diecezji, wydawnictwa Świętego Krzyża, tak nazywaється. Ja nas potem listy wdzięczności napisali. My im podziękowali, my powinny byli dziękować, my im podziękowali, ale Jany napisali list wdzięczności, że my wykorzystali ich, kстати, oni nam się dali, gotowe, że my ich wykorzystali i możemy u Białorusi tak samo uczyć się do pierwszej komunii, 2 lata, taka kniżka i tak dalej tam. Wielmi. I tu, że poszli i krzyżowe szlachy, тут я автор, так, но я prawa autorskie daju всем, kto tylko chce. Korzystajcie się z tych krzyżowych szlachów. My malili się razem z parafianami w Pińsku. Normalna. Jest parafialna agenda. Tu już wiedajecie, takie to, co wy każecie, jakoś tam było takie nie wiadomo co, da? Wtedy przyszło dozwól z Watykana nam. Tam тут zamieszali, tam szło, a Watykan nam napisał list, u mnie on jest. Bo chyba, kruto, sam Watykan zaciekawił się i nam przysłał pismo, list, gdzie potwierdził, korzystajcie się, błogosławiem. Отец Петр, ну у нас еще будет другая частка, так, где вы подробязно расскажете еще про книжки, про гэтыя книжки, это я для наших слухачоў кажу, і час уже вы сочыце, ведаеце, што заканчивается эфіру. Так, напрыканцы тады, вось ведаеце, такую расказалі сваю гісторыю, так, ад друкаркі да дырэктара, в прынцыпе, выдавецтва, так? У вас ёсць яшчэ якісьці, не ведаю, жаданні, мары, вось што вы бачыце на бліжэйшыя, там, скажем, 5 гадоў, што б хацелі, што было у гэтай сферы менавіта? Wydawецкай. Wiedajcie, z wydawецкай to ja zаўсёды marzył, że to była swoja drukarnia. Пакуль што не мае магчымасці, то забыў я пра гэта, скажем так, адложым на пазней. А друкаваць усё хачу, што патрэбна бліжэй набліжаць людзей да Пана Бога. Мяне такія людзі ў моім возрасце, дзесьці за 40 гадоў, 50 гадоў, 60 гадоў, дзесьці, мне 54, просяць зрабіць кніжку простую, jak powodzić w kościele, ale prostują dla takich już dorosłych, nie dla dzieci, bo każą, ojciec Piotr,
Я хочу приходить в костюм, мне стыдно, я ничего не ведаю. Не ведаю, куди повернуться, як на колені стать. Такое запатрабавана, так? Вельми запатрабавана. При гэтым мяне людзі пыталі і в Гродненскай диецезе, і в нашай архідиецезе, в Витебской диецезе, в Пинской диецезе. Постоянно однолковые пытанні. Отец Петр, а такой книжки для нас, для дорослых, нема у вас. Ну тут молитовник, так, мы читаем, мы молимся. Але такая информационная, каб ведать, каб... Марыцца такая кніжка для дорослых, хочу подкрэсліць, так, для дорослых. Для дзяцей ёсць нават простая там дзецям о святой мессе, так Гродненская диецезия выдала вельмі прыгожая брошурка, супер просто. Но это слово детям о святой мессе, это немножко отпугивает дорослых. Ну и jeszcze, jest штодзённик, потом jeszcze маем, не хочу всяго здрачаць, скажем так. Добра, Уже дне в Пётр. забаве недолго будзе молитва верников Пинской диецезии. Я от Пинской диецезии. Слава Богу, в костёле католицким кожная диецезия мае право такие речи робить. Есть справы и мшał ogólnobiałoruski i tolki. Nie może nikt. Świętoje Pisanie, lekcjonary ogólnobiałoruskie. Nie może nikt. Szanuję. I tak dalej. Lekcjonary Świętoje Pisanie. A już takie insze to Kościół dozwalaje. Każdy biskup ma prawo mieć swoje wydawnictwo, każdy biskup ma prawo taką albo inną księgę, nawet i taką dla modlitwy wydawać i tak dalej. Nie ma problemu. Так што будзем рабіць. Так, тады пачакаем крышачку. Добра, отец Пётр, дзякуй вялікі, ну і да сустрэчы, так, яшчэ працягнем тады гэтыя З радасцю вялікай перадачы пра заохочваю навінкі, ўсіх так? чытаць, просто чытаць. Чытайце малітвы, маліцеся до святого Юзефа літанню у гэтым годзе штодзённа. Вельмі патрэбна, вельмі. Ну і ввогуле чытаць, няхай Бог в чытанні благословляе, daje dobre oczy. Patrzcie, kiedy ja czytаю, ja już powinien oczki nadziewać. No takie już. Добра, дзякуй вам вялікі, з Богом. Dziękuję, z Bogiem. Гості у студи. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.